मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे ग्रामर में बहुवचन टॉपिक चलावीशुं। बहुवचन हूँ तमने समझावीश, एना आधारे तमारे एसाइनमेंट में बहुवचन लखवाना छे। तो बहुवचनना केटलाक नियमों छे ए आपणे पहला सीखी लईशुं। तमारे एक अलग चोपड़ा में हूँ तमने जे समझावुं अने लखावती जाऊँ ए तमारे बहुवचन ए नियमों अलग चोपड़ा में लखवाना छे। लखीशुं आपणे बहुवचन, पहला हेडिंग लखीशुं, पछी एनो पहलो नियम छे, नामोनुं बहुवचन में रूपांतर करता एक खास याद राखवानुं कि विशेष के संज्ञावाचक नामोनुं कदी बहुवचन लखवामां आवतुं नथी। आपणे एक वचन होय एने बहुवचन में रूपांतर करवानुं होय तो आपणे एटलुं खास याद राखवानुं छे कि जे विशेष के संज्ञावाचक नाम होय एनुं क्यारेय बहुवचन करवामां आवतुं नथी। हवे तमने ए प्रश्न ऊभो थशे कि विशेष के संज्ञावाचक नाम एटले शुं, तो ए पण तमने समजावी दऊं कि एक्जाम्पल तरीके सुरील, माया कोई नाम होय, क्या तो मिसिस दास, मुंबई, अहमदाबाद, एनु क्यारेय संज्ञावाचक के विशेष नामनु बहुवचन करवामां आवतुं नथी। एटले पहलो नियम तमारे याद राखवानो छे। पछी नंबर 2 बीजो नियम कि सामान्य नामना एक वचनना रूपने एस प्रत्यय लगाड़वाथी तेनु बहुवचननुं रूप थाय छे। बहुवचन क्यारे थाय? ज्यारे एक वचन होय अने बहुवचन में रूपांतर करवानुं होय तो पाछळ एस प्रत्यय लागी जाय तेनु बहुवचन में तेनु रूपांतर थई जाय। उदाहरण तरीके जोईए, अ कप, पण एटलुं याद राखवानुं आगळ ए के एन होय तो ज्यारे आपणे एनुं बहुवचन करीए छे तो आर्टिकल निकળી જાય છે। आर्टिकल ए के एन મૂકવામાં આવતો નથી। અ કપ છે તો કપનું बहुवचन કપ્સ થઈ જશે, એસ પ્રત્યય પાછળ લાગી જશે, પરંતુ આગળ જે આર્ટિકલ છે એ बहुवचનમાં નીકળી જશે। બીજું છે અ બોય, आर्टिकल ए निकળી जशे अने पाछळ कयो प्रत्यय लागे? एस लागे, एटले आपणे बहुवचन में रूपांतर थई जाय। अ गर्ल, ए निकળી जाय अने पाछळ एस प्रत्यय लगाडवामां आवे छे। एन एप्पल, एन आर्टिकल निकળી जाय अने पाछळ एस प्रत्यय लगाड़ी दो एप्पल्स, एटले आपणे बहुवचन थई जाय। एन ऑरेंज, ऑरेंजनु बहुवचन ऑरेंजीस, प्रत्यय एस मूकवामां आवे अने ए के एन आर्टिकल निकળી जाए। आपणे मैं तमने समझायुं कि बहुवचनना नामनी पहला आर्टिकल ए के एन मुकातो नथी। ज्यारे एक वचनमांथी बहुवचन में रूपांतर करीए त्यारे आर्टिकल जे आगळ होय ए के एन ए आपणे निकળી जाए अने प्रत्यय एस लागे एटले आपणे बहुवचन थई जाए। आ उपरांत नीचे केटलाक नियमों छे ते जोई लईए कि नंबर 1, नामने अंते एस, एस एच, डबल एस, एक्स, सी एच के ओ होय तो ईएस प्रत्यय लागे छे। हवे तमने मनमा एम प्रश्न ऊभो थाय के एस के ईएस क्यारे मुकाय? तो ज्यारे नामने अंते एस आपेलो होय, एस एच आपेलो होय, डबल एस, एक्स, सी एच के ओ होय तो ईएस प्रत्यय लागे। जेम के उदाहरण तरीके, एक्जाम्पल तरीके हूँ तमने समझावुं, अ बस, बस तो अहींया आ नामने अंते छेल्ले एस आपेलो छे तो अहींया कयो प्रत्यय लागशे? ईएस। अ डिश,
એસએચ આપેલો છે તો અહીંયા શું થઈ જશે એનું ડીશીસ, અને જે આર્ટિકલ એ લખેલા છે એ બધા બહુવચનમાં એને લખવામાં આવશે નહીં. અ મેંગો શું આપેલું છે ઓ, તો શું થઈ જશે ઈએસ પ્રત્યય લાગશે, ઈએસ પ્રત્યય મૂકવામાં આવે છે તો મેંગોનું શું થઈ જશે મેંગોસ. અ ક્લાસ ડબલ એસ આવ્યું એટલે ક પ્રત્યય મૂકવામાં આવે ઈએસ. બોક્સ એક્સ આવ્યું એટલે ક પ્રત્યય મૂકવામાં આવે ઈએસ. અ બેન્ચ સીએચ આવ્યું એટલે ક પ્રત્યય મૂકવામાં આવે ઈએસ. હવે નંબર 2, નામને અંતે વાય હોય અને તેની પહેલાં વ્યંજન એટલે એ ઈ આઈ ઓ યુ સિવાયના હોય તો વાયની જગ્યાએ આપણે આઈઈએસ પ્રત્યય લાગે છે. જો નામને અંતે વાય આપેલો હોય અને વાયની પહેલાં વ્યંજન આપેલો હોય તો વાય નીકળી જાય અને તેને આઈઈએસ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અ બેબી, બેબી તો વાય આપેલો છે છેલ્લે, વાયની આગળ શું આપેલું છે બી, બી આપણો શું થયો વ્યંજન એ ઈ આઈ ઓ યુ સિવાય વ્યંજન થયો તો વાય નીકળી જાય, વાયની જગ્યાએ શું લખીશું આઈ ઈ એસ. અ બેબી તો એનું થશે બેબીઝ. અ સ્ટોરી વાયની પહેલાં આર છે વ્યંજન તો વાય નીકળી જશે અને આઈઈએસ લાગશે સ્ટોરીઝ. અ સિટી વાયની પહેલાં ટી છે વ્યંજન તો એ નીકળી જશે અને શું થશે સિટીઝ. વાયની પહેલાં ટી છે એટલે વાય નીકળીને આઈઈએસ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે. નિયમ પરંતુ નામને અંતે વાય હોય અને તેની પહેલાં સ્વર આપેલો હોય એ ઈ આઈ ઓ યુ હોય તો વાયની સાથે એસ પ્રત્યય લાગે છે. આગળનો નિયમ આપણે એવો જોયો કે જો નામને અંતે વાય હોય અને તેની પહેલાં વ્યંજન હોય તો વાય કાઢીને આપણે આઈઈએસ પ્રત્યય મૂકતા હતા, પરંતુ સ્વર હોય તો વાય નીકળે નહીં. વાય રાખવાનું જ છે પરંતુ વાયની પાછળ એસ પ્રત્યય મૂકવામાં આવે છે. ઉદાહરણ એનું જોઈ લઈશું. એક્ઝામ્પલ. અ મંકી વાય છે, વાયની પહેલાં ઈ છે, ઈ આપણો શું થયો સ્વર એ ઈ આઈ ઓ યુ એટલે આપણો સ્વર થયો એટલે વાય કાઢવામાં આવશે નહીં, પરંતુ વાયની પાછળ એસ પ્રત્યય મૂકવામાં આવે છે. સેકન્ડ. અ મંકી અ ડોંકી વાયની પહેલાં ઈ આપેલો છે એટલે સ્વર થયો એટલે આપણે શું લખીશું ડોંકીઝ. વાયનો વાય જ રહેશે અને એસ પ્રત્યય મૂકવામાં આવશે અને આગળ જે આર્ટિકલ છે એ નીકળી જશે. અ મંકીનું મંકીઝ અને અ ડોંકીનું ડોંકીઝ. નિયમ નંબર 3 કે નામને અંતે એફ કે એફ ઈ હોય તો એફની જગ્યાએ વીઈએસ પ્રત્યય લાગે છે. જો નામને અંતે એફ હોય અથવા એફ ઈ હોય તો એફ કાઢી નાખવાનું અને એની જગ્યાએ વીઈએસ પ્રત્યય મૂકવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લાઈફ LIFE લાઈફ તો લાઈફનું શું થઈ જશે આપણે એફ ઈ આપેલો છે તો એફ ઈ નીકળી જશે અને એની જગ્યાએ વીઈએસ પ્રત્યય મૂકીશું કે લીવ્સ LIVES. સેકન્ડ લીવ્સ VES છે તો આપણે એનું એ જ રહેશે પણ આર્ટિકલ એ નીકળી જશે લીવ્સ. ત્રીજું છે અ વાઇફ છેલ્લે શું આપેલું છે એફ ઈ નીકળી જશે એની જગ્યાએ શું લખીશું VES વાઇવ્સ.
નિયમ નંબર 4 કે નીચેના નામના બહુવચન અનિયમિત છે. કે આપણે આ બહુવચન આ એકવચન પૂછાય તો આપણે આ જ બહુવચન લખવામાં આવે છે. અનિયમિત આપેલા છે, જેમ કે અ મેન. અ મેનનું બહુવચન MAN છે એકવચન, તો એનું બહુવચન થશે MEN. અ ચાઇલ્ડ. ચાઇલ્ડનું બહુવચન થઈ જશે ચિલ્ડ્રન. CHILDREN. ચાઇલ્ડનું થઈ જશે ચિલ્ડ્રન. અ વુમન. અ વુમન અહીંયા એ હોય તો આપણે એનું બહુવચન શું થઈ જશે? વુમેન. WOMEN. પરંતુ આપેલો હોય તો આપણે વુમેન જ લખીશું, પણ આર્ટિકલ કાઢી નાખીશું. પણ જો WOMAN હોય તો આપણે WOMEN લખવામાં આવે છે. અ ટૂથ. TOOTH. તો એનું બહુવચન થઈ જશે ટીથ. TEETH. અ ફૂટ. FOOT. ફૂટનું બહુવચન થઈ જશે ફીટ. FEET. ફૂટનું બહુવચન થશે ફીટ. FEET. અ માઉસ. MOUSE. માઉસનું બહુવચન થઈ જશે MICE. આ જે બહુવચન મેં તમને સમજાવ્યા એ આપણે અનિયમિત બહુવચન છે. નિયમ નંબર 5 કે અમુક શબ્દના રૂપ એકવચન અને બહુવચનમાં એક જ લખવામાં આવે છે. કે તેનું એકવચન પણ એ થશે અને એનું બહુવચનમાં રૂપાંતર કરીશું તો પણ એ જ લખવામાં આવશે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે અ શીપ. SHEEP. શીપ. તો શીપનું બહુવચન પણ શીપ જ લખવામાં આવશે. SHEEP. એકવચન પણ એ થશે અને બહુવચન પણ આપણું એ જ લખવામાં આવશે. બીજું છે અ ફિશ. FISH. એનું બહુવચનમાં રૂપાંતર કરીશું, એ પણ એનું એ જ રહેશે FISH. પરંતુ બહુવચનમાં લખીએ એટલે એ કે એન જે આર્ટિકલ હોય એ નીકળી જાય અને પછી તેનું બહુવચન લખવામાં આવે છે. એટલા આપણે બહુવચનના નિયમો હતા. એના આધારે આપણે એસાઇનમેન્ટમાં જે શબ્દોનું એકવચનના શબ્દોનું બહુવચન લખવાનું છે એ આ નિયમ મુજબ લખવાનું છે.